in this video, we are going to learn about the aeration. So the first point is why there is a need of aeration, because most of the majority of the fermentation processes are aerobic, and for the aerobic processes there is the provision of oxygen. So let's consider the example of the glucose oxidation. The reaction is written over here, that is 6 6H C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 gives you 6H2O plus 6O2. The molecular weight of the glucose is 180 gram and that of the oxygen is 192 gram. So what we consider over here, that is, in order to oxidize the 180 gram of the glucose, microorganism required 192 gram of the oxygen. But the oxygen is non-polar in nature and it does not get easily dissolved in a fermentation broth. Approximately 7.6 milli written over here, 7.6 milligram of the milligram per dm cube of the oxygen is actually available in the fermentation broth. That is not enough to oxidize the glucose. So in order to fulfill the requirement of the oxygen, there is a required of huge amount of the oxygen which is provided by the process known as a aeration. The next point is the effect of dissolved oxygen concentration on oxygen uptake. So, in order to carry out the metabolism, microorganism required the dissolved oxygen concentration in broth, which is achieved by the process known as a the effect of dissolved oxygen concentration on the oxygen uptake rate, bracket in bracket म्हणजे oxygen uptake rate लाच काय म्हणतात तर QO2 has been shown by the Michaelis-Menten equation. मीन्स सेकंड पॉईंटमध्ये त्यांना काय म्हणायचं आहे की एक्स अमाऊंट जर एक्स अमाऊंट ऑफ दी डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे फर्मेंटेशन ब्रॉथमध्ये प्रेझेंट असेल तर त्या एक्स अमाऊंट ऑफ डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशनला अपटेक करण्याचा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा रेट किती आहे त्याला काय म्हणतात ऑक्सिजन अपटेक रेट अँड दॅट ऑक्सिजन अपटेक रेट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल नोन ॲज QO2. Let's see this graph. This graph shows the information about the effect of dissolved oxygen concentration on oxygen uptake rate of the microorganism. Oxygen uptake rate is shown on y-axis and the dissolved oxygen concentration is shown on x-axis. So what this graph tried to show us that as the dissolved oxygen concentration is increases, okay, as the dissolved oxygen concentration is increases, the oxygen uptake rate is also increases. But this oxygen uptake rate is increases up to the certain limit, and that limit is known as C critical point. म्हणजे काय याच्यामध्ये त्यांना काय सांगायचं आहे की जसं जसं डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इथे ग्राफमध्ये एक्स एक्स ह्याच्यावरती दिसते तुम्हाला, जसं जसं डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जाते तसं तसा ऑक्सिजन अपटेक रेट पण काय होत जाते इन्क्रीज होत जाते, पण कुठपर्यंत अप टू द सर्टन लिमिट म्हणजे की सी क्रिटिकल पॉईंटपर्यंत. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन अपटेक रेट हा इन्क्रीज होत नाही आहे. हेच या ग्राफमधून काय करायचं आहे त्यांना. सो देर इज वन मोर टेबल दॅट इज क्रिटिकल डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन फॉर दी रेंज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. म्हणजे क्रिटिकल डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम टू मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय होतं व्हॅरी होत जातं. फॉर एक्झाम्पल ॲझेटोबॅक्टर, फॉर एक्झाम्पल ॲझेटोबॅक्टर स्पेसिस, एक मिनिट, ॲझेटोबॅक्टर स्पेसिससाठी क्रिटिकल डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर 0.018 ग्राम म्हणजे मिलीमोल पर DM क्यूब म्हणजे 0.018 ही व्हॅल्यू अचीव झाल्यानंतर या व्हॅल्यू नंतर फर्दर ॲझेटोबॅक्टर स्पेसिस
ही ऑक्सिजन अपटेक करणार नाही. त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे इसेरिचिया कोलाय. ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन अपटेक रेट काय आहे, क्रिटिकल डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, 0.008, म्हणजे 0.008 ही व्हॅल्यू अचीव झाल्यानंतर ई कोलाय हे कुठलेही ऑक्सिजन अपटेक करणार नाही. त्याच्यानंतर सॅकरोमायसिस स्पेसिस. सॅकरोमायसिस स्पेसिससाठी क्रिटिकल डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, तर 0.004 millimole per dm cube. And next one is a penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum साठी critical dissolved oxygen concentration is 0.002. So the next one example regarding to the dissolved oxygen, the effect of dissolved oxygen concentration on the dissolved oxygen concentration is Brevibacterium flavum. Okay, so the Brevibacterium flavum provide an excellent example of the dissolved oxygen concentration on the production of closely related metabolites. आता या ग्राफमध्ये एक्स ॲक्सिसवरती तुम्हाला काय दिसतंय, तर डिग्री ऑफ दी ऑक्सिजन सॅटिस्फॅक्शन. वाय ॲक्सिसवरती काय दिसते, तर रिलेटिव्ह प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ दी अमिनो ॲसिड्स. तर इथं बघा ग्लुटामेट आणि अस्पार्टेटसाठी डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन, डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन सॅटिस्फॅक्शन जेव्हा 1 असेल, इथं एक पॉईंट येतो ग्लुटामेट आणि अस्पार्टेटसाठी, जेव्हा डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 असेल तेव्हा त्याची प्रोडक्टिव्हिटी ही खूप हाय आहे. ग्लुटामेट, एक मिनिट, इथं ग्लुटामेट आणि अस्पार्टेटसाठी जेव्हा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 ग्राम आहे, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 आहे, तेव्हा रिलेटिव्ह प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ अमिनो ॲसिड किती आहे, 1च आहे. पण जेव्हा हे डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी कमी होत जाते इन केस ऑफ ग्लुटामेट आणि अस्पार्टेट, तेव्हा रिलेटिव्ह प्रोडक्टिव्हिटी पण काय होते, कमी होत जाते. दॅट इज किती होती इथं, 0.2. ओके, तर अजून एक एक्झाम्पल आहे व्हॅलिनचं. व्हॅलिनसाठी डिग्री ऑफ डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, अप्रॉक्सिमेटली 0.58 आहे. ओके, आता जर ही डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे 0.5पेक्षाही कमी झालं तर व्हॅलिनची प्रोडक्टिव्हिटी पण काय होती, आपोआप कमी होते. आणि जर ऑक्सिजन सॅटिस्फॅक्शन जर 0.5पेक्षा सुद्धा जास्त झालं तरी काय होती, व्हॅलिनची प्रोडक्टिव्हिटी लिटिल बिट काय होती, इथं कमी दिसते.